الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكن والسيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه برارة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد bizlarga turmushni beruvchi hamda turmushni oluvchi buyuk Robbimiz Alloh subhanahu va haq taala aytgan barcha sanolarimiz barcha maqtovlarimiz bo'lsa edi haqiqatda Alloh subhanahu va haq taala bizlarni yerdan yaratdi ham yerga qaytaracak ona ibodat qilamiz ona ulug'laymiz ona barcha hojatlarimizni keraklarimizni so'raymiz haq illa magar Alloh subhanahu va taala o'zining bir bandasin shusha islom yo'lini ko'ndirsa ondan hech kim chiqara olmayacak. Hamda shulay agarda Alloh subhanahu va haq taala o'zining bir bandasin shusha haq yo'lidan islom yo'lidan taypildirsa ona hech yerdan chiqib olmayacak. Hamda shahodat keltirib aytamiz ashhadu an la ilaha illalloh Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohdan boshqa iloh yo'q illa magar Alloh subhanahu va haq taala bizlarni o'zining Qur'oni bilan musharraf qiluvchi. Hamda o'zining payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shu islomga keltiruvchi, yaxshilikqa undovchi, yomonlikdan tiyuvchi bir hammangilik deymiz. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Haqiqatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning quli, bandalarning eng ko'rkami, eng ulug'i, eng adili. Hamda o'zina topshirilgan ishni yerine yetkirmishi, dunyo izidan ketmovchi. Hamda eng muhimi Alloh taolaning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni, hamda o'zining sunnatini bizlarga meros ham amonat etib qoldiruvchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bizlarning yuraklarimiz to'ribizdan chiqqan salovat sharifalar bo'lsa edi. Hamda shundan so'nda ushbu ulug' kunda, juma kunida illamar Allohning qo'shqanin, Allohning farzini o'tim deb Allohning yurtuna kelgan, o'sha juma namozina kelgan aziz qardoshlarim, sizlarni islomning ko'rkam salami bilan salomlab, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning buyuk salami, rahmati va barakati barchalarimizga bo'lsa edi. Barcha yaqinlarimizga, tug'anlarimizga, bolalarimizga, halol fitlarimizga, hamsha islom ahliga da Alloh subhanahu va haq taala İsənlik və eminliklər nəsiblə vəfatlərdən və buradan imiqə və qalğan ömürlərimizdə də şun haq yolunda olub, İslam dinində olub, indi eng mühimi Rabbimizi qoşqan rütəb diğanlardan teyilib bir yaşavını baramızga nasiblərdə eləsəydi, əli bugünkü gündə şuşa haq yolunu tabalmışı, indi şuşa İslam yolunu tabalmışı, yürgənlərə də Allah təala hidayət berib, indi şuşunda bizdən ağlarımızga, məşitlərimizga getirsəydi. Bugün indi cəmaət 1441 hicri yıl Rabiul Ahir ayı başlandı elhamdülillah. Indi Peygamberimizning tuğu bilan indi mübarek bolgan Rabiul Awal ayı o'tib ketdi elhamdülillah. Amma indi bu Peygamberimizni unuttuk degan so'z tugul. Peygamberimiz har vaqtda bizning arabizda, biz har vaqt ana esda tutamiz, har vaqt ana yo'lidan baraga turishamiz, ana sunnatini yopishamiz, ana axloqini yopishamiz. Endi bu ay bizlarga Baratek bir büyük zor fırsatlarına bergen idi. Tağında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın bulurga hem ona mehabetimizni ko'rsatirga elhamdülillah. Yani Ramazan ayı neşik bulgan şekilde şuşu Rabiul Awal alında elhamdülillah biz sizin bilen motor etip bütkerdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlayırga tırıştık. Yakşı amellerimizde, korkem amellerimizde. Indi Allah subhanahu ve haq taala Kur'an-ı Kerim'de ayta aziz qardaşlarım, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
Аллаһ Субхана тағала әйтә, сез деді дөньяға чыгарылганнар арасында иң хәерле өммәт булдыгыз. Тагын бер тапкыр кабатлый. Сез деді Аллаһ Тәгалә дөньяга чыгарылганнар җибәрелгәннәр арасында иң хәерле өммәт булдыгыз. Чөнки деді Аллаһ Тәгалә шын өчен шаның белән шандыгыз. Һәм инде кешеләрне хәерле эшләргә өнди белеп өндәдегез. Һәм инде шулай ук кешеләрне бозык эшләрдән, зарарлы эшләрдән тыя белеп тыйдыгыз. Карагыз җәмәгать. Аллаһ Субхана тағала ушбу аятта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның өммәтеннән булган кешеләргә яки безләргә, мөселманнарга шушындай сифат бирә. Шушындай сифат бирә, шушындай бәя бирә. Иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Беренчесе шу булса, икенчесендә Аллаһ Тәгаләдән чын курку белән, хакыйкый курку белән куркасыз ди. Без беләбез җәмәгать. Аллаһ Тәгаләдән курку һәрбер хәерле эшнең башы шуннан башлана. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелу дагын шушы Аллаһ Тәгаләдән куркудан башлана. Әгәр дә инде кеше чын мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләдән куркмый икән, ул кешедән теләсә нәрсә көтәргә була. Теләсә инде җәбер, зулым көтәргә була. Һәм инде өченчедән әйтә, сез ди кешеләрне, түгел мөселманнарны гына, кешеләрне ди яхшылыкка чакырасыз, яманлыктан тыясыз. Шундай сифатлар белән сифатлады Аллаһ Субхана ва тағала менә шу аяти кәримәдә мөселманнарны җәмәгать. Иң хәерле өммәт булдыгыз, Аллаһка хакыйкый ышану белән ышанасыз, кешеләрне яхшылыктан дисез, яманлыктан тыя белеп тыясыз ди. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең инде аятына бәнаян, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати хасанати вajadilhum billati hiya ihsan. Rabbing yoluna hikmet bilen hem yakşı vəğəzlərin bilen, nəsihətin bilen çaqır. Hem alar bilen en yakşı rəvişdə bəhəsləşdi. Allah yoluna cəməğət, Allah'ın ayəti en görkəm sözün bilen, hikmetin bilen, yakşı sözün bilen, nəsihətin bilen çaqır. Kişiler bilen bəhəsləşkəndə də, bəhəskə kərgəndə də en görkəm mühalimədə bu. En görkəm söz bilen söyləşdi. Bəhəsləşdi. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir qaşında, bir kişi qarşında da təkəbirlənmədi. Hər bir kişi bilen yumşaq ham matur etib söyləşdi, nəsihət qıldı. Özün sanlamağanlarga da qatı verilmədi. Özün tınlamağanlara qatı verilmədi. Həm indi yumşaqlıq bilen kişilərə dinimizni anlatdı, nəsihətin berdi. Həm indi Peyğəmbərimiz haqqında da Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'an-ı Kerimdə bulay deyib aytdı. Sen dedi Allah'ın rəhməti bilen ümmətinə yumşaq buldun. Əgər də qatı bəğirli bulğan bulsan, dırfa bulğan bulsan, senin yanından alar qaçıb bitkən bururlar idi. Qatı söyləşkən kişi bilen, dırfa bulğan kişi yanında bir kişi də qalmay, bilə biz cəməğət. Şulay ettirib Allah Subhanahu Ta'ala Peyğəmbərimizə aytdı, əgər də sen şunday bulğan bulsan, dırfa bulğan bulsan, senin yanına bir kişi də kilməs idi. Kilgən kişilər də senin yanından qoşub bitirirlər idi. Həm indi şundan soң cəməğət özümüzə də sual verəsi gələ. Biz nindi bugün? Biz müsəlmanlar nindi? Kişilər bilən nişik? Kişilər bilən nişik? Dırfa ham qatı bərilib söyləşəbizmi? Kişilər bilən yumşaq hem hikmet bilen söyləşəbizmi? Sözlərimiz, əməllərimiz, qiyafətimiz, kiyimlərimiz nindi? Kişilərə yılmaya biləbizmi? Yılmayıb söyləşə alabızmı? İslamğa görkəmlik bilen çaqıra alabız. Bu soravlarını davam etirgə bolar cəmaət. Dik köp etib davam etirgə bolar idi.
Әгәр дә киресенчә булса, безнең гамәлләребез дә, безнең инде гамәлләребезне күргәннән соң, эшләребезне күргәннән соң, сүзләребезне ишеткәннән соң, кыяфәтләребезне күргәннән соң, киемнәребезне күргәннән соң, кешеләр безнең яныбыздан китмәсләрме? Качмаслармы? Һәм инде кешеләрнең дә исламга килүләренә, әле яңа гына килеп исламга бер аяк белән басканнарга исламнан яки мәчетләрдән кире җибәрмибезме? Һәм инде шуңа күрә дә әйтергә кирәктер, инде кайбер мөселманнар һәм кайбер төркемнәр әлбәттә инде уйларга кирәк, сәбәпче түгел микән? Шушы кешеләрнең исламга килмәүләренә, аларның киртә булуларына сәбәпче түгел микән? Һәм инде әгәр дә бу шулай икән, әлбәттә без әйтә алмыйбыз. Бу кешеләр, мондый кешеләр, әгәр дә сәбәпче булалар икән, алар хәерле өммәттән, пәйгамбәребез өммәтеннән дип әйтә алалар микән? Европада шушы икенче алдагы гасырның, 20нче гасырның башларында яшәргән дип әйтергә кирәк. Бер кешедән сорыйлар. Ул Европада яшәгән бала күп вакытлар, һәм инде үзенең иленә кайтканнан соң моннан сорыйлар. Ничек анда Европадагы кешеләр нәрсәләр эшлиләр? Ислам турында нәрсә дип әйтәләр? Исламга килергә алар әзерме? Дип сорагач, нәрсә дип җавап бирде? Хакыйкатьтә алар исламга килергә әзер. Әмма аларга бүген киртә булып тора без бүгенге яшәгән мөселманнар дип. Бу алар инде яшәгәннән соң, күргәннән соң, чыннан да менә үзебезнең әдәп белән, әхлак белән, эшләребез, гамәлләребез белән башкаларның килүенә киртәдә булып торган мөмкинбез. Һәм бу инде шушы христианнар арасында яшәгән кеше моны инде шушлай итеп тәфсирләде, шушлай бик матур гына итеп аңлатты. Без бүген киртә булып торабыз, бүгенге яшәгән мөселманнар Европаның бүгенге көндә, бу инде гасыр башында әйтелгән булса, узган гасырның башында да. Ул бүген дә шулай ук, җәмәгать. Бүген күпме кешеләр, җәмәгать, ислам исеменнән җир йөзендә бозыклык кылып, кешеләргә зулым кылып, террорчылык белән шөгыльләнәләр, террористлар булып йөриләр. Аннан соң шушы пычрак кешеләрен ислам белән, мөселманлык белән бәйләргә тырышалар. Шуннан соң сорау туар, шушылармы соң инде ул Аллаһ субхана тагала әйткән хәерле өммәт, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтеннән булган кешеләр? Шулармы, әйтик, шушы яхшылыкка өндәүчеләр, яманлыктан тыючылар? Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә хаксыз кеше үтермәгез генә димәй, хәтта кешегә һәм үзеңә зарар салуны да тыя. Кеше үтермәгез генә димәй, кешегә зарар салуны да тыя. Һәм үзеңә дә, һәм кешегә дә зарар салуны тыя. Һәм инде бу турыда Куръан-ы Кәримдә дә бер аятта әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Аллаһ Тәала үтерүне харам иткән кешене хаксызга үтермә. Хаксызга үтермә дигән сүз ул синең сугышта булмаган, сугыш халәтендә булмаган кеше турында сүз бара. Тыныч тормышта булган кешеләрне. Сугышта булган кеше, сугыш халәтендә булган кеше сиңа дошман булып каршы булган торган кешегә әлбәттә анда рөхсәт, анда сугышалар. Син аны үтермәсәң, ул сине үтерә. Бу сугыш халәте, әмма сугышта булмаган кешеләрне, бернинди гаепләре булмаган кешеләрне, ирләрне, хатын-кызларны, балаларны, әбиләрне һәм башкаларны, бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең тыюы, җәмәгать. Кайберәүләр әйтик, мөселманнарны, кешеләрне үтерү өчен, аларча фикерләмәгән өчен, алар белән килешмәгән өчен, күферлеккә чыгарып, аларның каннары да, маллары да хәләл дип фәтвәләр бирәләр. Менә шу хәләл дигән фәтвәләр биреп, зулым һәм вахшилык кылалар. Алла сакласын, җәмәгать.
Әйтәсе килә, кем аларга рөхсәт биргән шундый фәтвәләрне бирергә? Каян алганнар? Ничек шуннан соң әйтергә була? Мин хәерле өммәттән, мин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның өммәтеннән дип. Хаксызга кеше үтереп харам булган. Ничек аннан соң без Аллаһ Тәгаләдән куркучы дип әйтергә була? Әлбәттә, алар адашкан, саташкан юлда, гайз кардәшләрем. Без аны беләбез. Аларга әлбәттә җәһәннәмдән артык нәрсә булмастыр. Һәм инде күрәбез без сезнең белән дә соңгы елларда террорчыларны тәннәренә, билләренә шатлаткычлар бәйләп, шәһид каешы дип, кешеләр җыелган урыннарга кереп, үзләрен һәм кешеләрне шартлаталар. Бу эшләрне җәмәгать кем әйтә ала? Бу хәерле эш дип. Бу хәерле өммәттән булган кешеләр моны эшли ала дип. Астагфируллаһ. Әйтеп булмай. Үзеңә кул салуда, әгәр дә үзен шартлатты икән, ул бит инде үзенә үзе кул салган булган. Аның турында да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисләре бер күп. Һәр вакытта да ул иң зур гөнаһларның берсе булды. Пәйгамбәрбез бу турыда әйтте, кем үзен таудан сикереп үтерде, аны җәһәннәмдә өстән атачаклар һәм уланда мәңге калачак. Менә үзен үтерүчеләр турында җәмәгать. Кем үзен агу ишеп үтерсә, аны җәһәннәмдә агу ишертеп газаплаячаклар һәм уланда мәңге калачак диде. Кем үзен тимер белән кадап үтерсә, аның кулынан шул тимерне тоттырып, мәңгегә җәһәннәмгә кертәчәкләр һәм ул тимер белән үзе газаплаячак. Һәм уланда мәңгегә калачак. Мондый кешеләргә дә әйтеп булмый, гайыз кардәшләрем. Менә бу Аллаһ Тәгалә әйткән хәерле өммәт кешеләре дип. Әлбәттә, бик ерак. Аллаһның дине безне кешелекле булырга, тирә-юньгә карата мәрхәмәт кылырга чакыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер хадисендә, кемнең йөрәгенә Аллаһ кешеләргә карата мәрхәмәтлек салмаса, кемнең йөрәгенә, ул югалтуда һәм хәсрәттә булыр ди. Ул зур югалтуда һәм хәсрәттә булыр ди. Һәм инде югалту дигән сүзне галимнәребез әйтә, барлык хәерлектән һәм Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калу турында. Әгәр дә Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калды икән, ул вакыт ул кешедә нинди мәрхәмәтлек булсын җәмәгать. Инде сөйкле Пәйгамбәрбез күпчелек вакытта мөселман өммәте белән аралашкан һәм мөселманнар арасында булган кимчелекне төзәтүендә өстендә эшләсә дә, аның мөселман булмаган кешеләрнең хакларына кагылган әмерләре, катгый күрсәтүләр дә бик күп. Әгәр мөселман башка дин кешесен яки бөтенләй дингә ышанмаучы белән имин тормыш итәргә килешкән икән, бергә яшиләр икән, ул килешүне бозу, аның малына, гомеренә зарар салу шәригатьтә әлбәттә катгый тыелган, моны беләсез. Бер төркем террорчылар әле күптән түгел генә Париж урамнарында Аллаһ әкбәр сүзләрен кычкырып, кешеләрне атып бирделәр, аулап бирделәр. Һәм инде шулай ук грузовикларга утырып, кешеләрне чебен сыткан шикелле сатып бирделәр. Һәм инде шуннан соң ислам белән бәйләделәр. Мөселман дип, Аллаһу әкбәр дип кычкырып. Шуннан соң, гайыз кардәшләрем, ничек әйтергә мөмкин, бу кешеләр хәерле өммәттән, бу кешеләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтеннән дип. Валлаһи, бу әлеге гулюф афәтенең бер мисалы, яки шиктән ашуның бер мисалы җәмәгать. Шайтан вәсвәсәсе һәм әлбәттә зур адашу. Инде бүген көндә дөньяның кайсы пишманлыгын алмыйк, Америка, Европа, безнең илдә дә ничә милләт, ничә дин кешеләре бер дәүләт эчендә үзара килешеп яшиләр. Кем генә хакы кимсетелсә дә, аның хакларын яклауны дәүләт үз өстенә ала. Дәүләттә яшибез. Кайсы гына мөселман шушы килешүне бозып, башка дин кешеләренең хакларына керә, кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез аңа каршы чыгачак. Әгәр дә кеше хакына керсә,
Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу турыда әйтте: кем үзара килешү төзеп яшәгән кешегә золымлык кыла, яки аның хакын кимсетә, яки аннан тиешеннән артыгын таләп итә, яки аның ризалыгыннан башка нәрсәсендер ала, кыямәттә мин аңа каршы дәлил китерүче булырмын. Без бөтенебездә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның шәфәгатенә лаек булу өчен тырышабыз. Сорыйбыз шуны, дуга кылабыз. Пәйгамбәребезнең сөннәтенә ябышабыз. Кыямәт көндә Пәйгамбәребез шәфәгать кылсын, безне җәннәткә кертсен дибез. Әгәр дә менә без әйткәнчә булса, кемдер хакына керсәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безләргә дәлил китереп, безгә каршы чыгачак. Алла сакласын, җәмәгать. Мондый кешенең нинди өмете бар? Әлбәттә инде җәмәгать Пәйгамбәрбез вакытында да килешеп яшәгән халыкларның хакларын яклау дәүләт вазифасы иде, Пәйгамбәрбез заманында да. Һәм инде бу турыда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: кем килешү төзеп Аллаһның аның илчесенең саклау астында булган кешене үтерә, ул җәннәтнең исендә сизмәс диде. Җәннәтнең исе 70 еллык юл узынлыгында булыр. Исе килер ди. Хәтта исендә сизмәс ди. Җәһәннәмнең иң төбендә булыр ди. Шуннан соң ничек итеп кеше хакына һәм үзең белән килешеп яшәгән кешеләргә кулны сузып була. Һәм шуннан соң мин менә шушы хәерле өммәттән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өммәтеннән дип әйтеп булырга мөмкин, җәмәгать. Әлбәттә монда төп сәбәпләр гыйлем булмады, наданлыкта, бер катлы гына гыйлем алуда, бер катлы. Алимнәрдән ерак туру. Менә бүгенге көндә Даиш дип аталган Иблис аскары ислам өммәтенең кайсы галимнәре кушылды, әйтик әле. Кем аларны яклап чыкты? Кайсы алар белән килеште? Кем нинди галим бәйгать бирде? Берсе дә юк. Мөселман авылларын, мөселман җинлекләрендә мөселманнарны тармар итәргә, аларга каршы чыккан мөселманнарны башларын кисәргә, ул киселгән башлары белән фотоларга төшеп интернетка куярга аларга кем фәтва бирде? Бу мөселман гамәлеме? Аллаһ Тәгалә бу турыда әйттеме? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям моны күрсәттеме? Инде аларга каршы чыккан кешеләрне, ул галимнәрне, алар патша ялчылары, дәүләт ялчылары дигән хөкүмәт ялчылары дип, аларны күферлеккә чыгардылар. Инде гайз кардәшләрем, аң булыйк. Инде әгәр дә аны хакка бер сәбәпсез Аллаһның бер генә мәхлугына зулымлык кылсак та, кыямәттә ул мәхлукның хуҗасы каршында җавап бирәсе булачак. Мәхлук дип әйтәләр бөтен җан иясенә, шулай бит, хәтта тере булмаганга да. Чөнки Аллаһ Тәгалә яраткан, алар барсы да Аллаһның мәхлуклары. Инде хадистә килгәнчә без беләбез, сезнең белән хәтта бер хатынның бер песине өенә бикләп ач тотып үтергәне өчен дә аңа нәрсә диде? Җәһәннәм. Бер песи өчен. Һәм инде бер чыпчыкка зарар китергән өчен дә җавап бирәчәге турында хадистә әйтелә. Чыпчыкка, кырмыскага, башкасына. Кая инде монда Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсенә? Шуңа күрә һәрберсендә җавап бирәсе бар, җәмәгать. Шуңа күрә зулымнан, явызлыктан ерак булыйк. Сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кешеләргә дә, хайваннарга да, үсемлекләргә дә рәхмәтле булды. Һәм инде Аллаһ субхана тәгалә дә аны «Ва арсалнака илля рахматан лил аламин». Галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрде. Рәхмәт булып китте. Кешеләр генә түгел, бөтен галәмгә, җәмәгать. 18 мең галәмгә рәхмәт итеп җибәргән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуңа күрә дә инде без дә шушы Аллаһ субхана тәгалә әйткән шушы хәерле өммәттән булыйк. Хәерле өммәттән булыйк. Аллаһ Тәгаләдән куркучы кешеләрне
yaxshilikqa undovchi, ko'rkam so'zlarimiz bilan yomonlikdan tiyuvchi, hamin albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatidan hamin uning shafaatine loyiq bo'lsa edi har bir bizda inshaalloh Alloh taolo rahmatida bo'lamiz, Allohning barakatida bo'lamiz. Alloh taolo ilk kunlarimizga iymonlik, tinchlik, barakat keltirsin. Hamenda shu Allohning haq yo'lidan ayrilmishi, toyipilmishi Alloh taolaga sığınıp Alloh taoladan so'rab shu haq yo'lidan boraga Allohning jannatine erishish har biriga nasib bo'lsin jamoat. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.